सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है तुहाडा RGC बोड़ाल दियां ऑनलाइन क्लासां दे विच। तां MA पंजाबी भाग पहला दा जो विशा है वह पंजाबी साहित्य का इतिहास तुहाडा सबजैक्ट और वह विशा भगती काव धारा। उहदे बारे मैं तुहाडे नाल अज गल सांझी करूँगा। भगती काव धारा जानी जो आदि काल दे विच भगती काव धारा सी, किहड़े किहड़े भगत सी, उन्हां दा की योगदान सी, की उन्हां दियां सिक्ख्यावां सी, उहदे बारे मैं तुहाडे नाल गल जिहड़ी आ अज दे इस टॉपिक दे विच सांझी करूँगा। तां साडे कोल भगती काव धारा जिहड़ी धारावां दी वंड है वो दो तरीके दे नाल कीती जांदी है, एक निर्गुण धारा ते दूजी सरगुण धारा। निर्गुण धारा दे विच की है, जिहड़ी निर्गुण धारा है उन्हां दा मनना है कि जो परमात्मा है, जो वो रब है, वो कण कण विच जिहड़ा है मौजूद है। परंतु जो सरगुण वाले ने वो सरगुण धारा वाले कहंदे कि नहीं, वो किसी ना किसी अवतार दे विच साडे कोल आउंदा है, कोई पैगंबर दे रूप दे विच, किसी भगत दे रूप दे विच साडे कोल आउंदा है। जिवें कि श्री राम जी, श्री कृष्ण जी जिहड़े आ ये अवतारवाद मन्ने गए आ। सरगुण धारा वाले इन्हां चीज़ां नूं पहल दिंदे आ। इस तो इलावा जिहड़े भगत नामदेव जी, कबीर जी, रविदास जी, वो सारे निर्गुण धारा नूं जिहड़े मनदे आ, कहंदे कि परमात्मा जो है वो जर्रे जर्रे कण कण दे विच मौजूद है। ये दो धरावां छोटे प्रश्न जिहड़ा इत्ते बन सकदा है। उस तो बाद साडे कोल जिहड़े भगती लहर दे विच जिहड़े भगत सी उन्हां दी मैं गल कल्ले कल्ले दी तुहाडे नाल सांझी करूँगा। कि सब तो पहला जो भगत साडे कोल आउंदे आ वो श्रोमणी भगत दा दर्जा उन्हां नूं जिहड़ा दिता गया है साडे साहित्यकारां वल्लों, उस समय दे जो विद्वान सी उन्हां वल्लों। श्रोमणी भगत नामदेव जी, इन्हां दे जन्म बारे जो है पुछ सकदे हन तुहानूं कि 1270 ईस्वी दे विच इन्हां दा जन्म महाराष्ट्र दा एक पिंड सी नरसी बामणी। वो पिंड का नाम है नरसी बामणी। उत्थों महाराष्ट्र का एक पिंड है, स्टेट है महाराष्ट्र। शिंबा जाति जिहड़े दर्जी है, ज़्यादातर कपड़े का काम, कपड़े सिउण का काम करते हैं, वो शिंबे जाति के अधीन आ जाते हैं परिवार। तो शिंबा जाति के जिहड़े आ ये भगत नामदेव जी शिंबा जाति चों ही सी, शिंबा परिवार चों ही सी। और ये शिंबा जाति के गुरु भी मन्ने जाते आ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच इन्हां दे 61 पद जिहड़े आ ओह बाणी इन्हां दी वो शामिल है। जिहड़ियां भाषावां इन्हां ने वरतियां मैं उन्हां दा जिक्र तुहाडे नाल करूँगा कि ज़्यादातर मराठी भाषा नूं पहल दित्ती, क्योंकि महाराष्ट्र दा एरिया सी, उत्थों दे जंपल सी, उहदे करके महाराष्ट्री नूं, मराठी नूं, फिर राजस्थानी, फिर पूर्वी जिहड़ी है पंजाबी, फिर पश्चिमी हिंदी ते फारसी भी इन्हां ने जिहड़ी है किते ना किते वरती हुई है अपनी बाणी दे विच। भाषावां इन्हां ने वरतियां। और प्यारे विद्यार्थियों, मैं तुहानूं एक गल दस देवां कि किसी भी भगत की जेकर सिक्ख्यावां की गल करनी होवे तां ज़्यादातर ही नहीं सारे ही भगतां दा इहो ही सिक्ख्या सी, कर्म कांडां तो दूर रहना, ऊच नीच ना करना, किसी भी तरह का जिहड़ा है पखंडवाद या कोई पहरावावाद जो है नहीं करना। ये हर एक भगत दे नाल तुसीं ये गल्लां नूं ऐड कर सकदे हो, इन्हां सिक्ख्यावां नूं क्वेश्चन नूं वड्डा करन दे लई ये गल्लां तुसीं लिख सकदे हो। उस तो बाद साडे कोल आउंदे आ भगत जयदेव जी। इन्हां दे जन्म बारे जो साडे विद्वान साहबान ने वो दसदे भी 1170 ईस्वी दे विच इन्हां दा जन्म है जो होया। और ब्राह्मण जाति दे ये जंपल सी, एक उच्च कुल सी, उस समय दी एक उच्च कुल सी। परंतु जात पात का नशा या जात पात का इन्हां दे दिल विच वहम किसी भी तरह का नहीं सी भी असीं उच्चे हाँ, असीं इत्थे नहीं खड़ना, इत्थे नहीं बहना। एक जो भगतां दा जो जीवन है उस तरह इन्हां ने बतीत किया। और श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच इन्हां दी जो बाणी है वो सिर्फ 2 शब्द जो इन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दिते हन, वो अलग अलग राग दे विच दिते हन। एक राग मारू है, एक गुजरी राग दे विच इन्हां ने जो शब्द ने वो दिते ने। इस तो इलावा इन्हां दी संस्कृत भाषा दे विच एक रचना भी सानू प्राप्त हुंदी है, वो है गीत गोबिंद।
जी रचना संस्कृत जिहड़ी लैंगुएज भाषा है उहदे विच सानूं ये मिलदी है। उस तो बाद साडे कोल भगत कबीर जी। जेकर गल कीती जावे कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच किहड़े भगत दी बाणी सब तो ज़्यादा है तो वो भगत कबीर जी ही ने। इन्हां दी बाणी सब तो ज़्यादा जिहड़ी सानूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच पढ़न नूं मिलूगी। 200 जिहड़े 43 श्लोक और 225 जिहड़े शब्द ने वो कबीर जियां दे श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज ने। इन्हां दियां रचनावां ने जिहड़ियां इन्हां दे जिहड़े ग्रंथ सानूं मिलदे आ वो बीजक कबीर ग्रंथावली, साखी कबीर, अनुराग सागर। इन्हां दे विचों जिहड़ी ज़्यादातर कह लो भी ज़्यादा लोकां दे विच रची, ज़्यादा लोकां ने समझी, वो बीजक नाम का ग्रंथ जिहड़ा सी कबीर जियां दा वो ज़्यादा लोकां विच प्रफुल्लित होया, लोकां ने मन्निया। और कबीर जियां दी इक्को एक सिक्ख्या कि जात पात तो उपर उठ के जिहड़ा है हर एक नूं इंसानियत का पाठ पढ़ाउणा, हर एक नाल एक इंसानियत नाते रिश्ता रखना बिना किसी गर्ज दे बेसवारथ। ये जिहड़े कबीर जी इन्हां दी सिक्ख्यावां दे विच तुसीं ये गल्लां लिख सकते हो। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀਆਂ ਉਹ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ, ਮਾਰਵਾੜੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਅਰਬੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚਮਿਆਰ ਜਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। इन्हां दे जो शब्द ने वैसे तो जो इन्होंने शब्द दिते है साहित्य नूं वो 127 ने, परंतु जिहड़े श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज ने वो 40 शब्द ही इन्हां दे जिहड़े दर्ज कीते गए है। इस तो इलावा रविदास जी ने जिहड़ियां है 6 उदासियां भी कीतियां, वो अलग अलग जगह है। मैं तुहानूं PDF दे रूप दे विच सारा प्रश्न तुहाडे नाल ग्रुप दे विच साझा करूँगा, तो तुसी उन्हां नूं बड़े ध्यान दे नाल जिहड़ा है पढ़ना है। तो भगत जो रविदास जी सी वो जात पात दो जिहड़ा है नीवीं जात दे समझे जाते सी, परंतु इन्हां वल्लों किसी भी तरह का कोई जिहड़ा है दिल दे विच डर कह लो या दिल दे विच वड्डी जात दे लई ईरखा कह लो, इस तरह का कोई इन्हां दे दिलो दिमाग दे विच नहीं सी। हर एक नूं अपना बनाउणा। राजे साहबाना दा भी इन्हां नाल जिहड़ा है उस समय मुलाकात जिहड़ी हुंदी रही, तां बड़े प्रेम दे नाल उन्हां नूं जिहड़े आ भगत रविदास जी मिलदे रहिंदे। इन्हां दे जो 40 शब्द ने वो 16 रागां दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज ने। और बेगमपुर दा बादशाह भी जिहड़ा है इन्हां नूं कहा जाता है। और ज़्यादातर ये गमां तो मुक्त रहण दी ही आम लोकां दे विच जिहड़ी चर्चा करदे रहिंदे सी। इन्हां दा जो जन्म सी जन्म है 1376 ते जो ज्योति जोत जद समाउण दा इन्ना समा है वो 1491 ईस्वी नूं ये जिहड़ी अपनी संसारिक यात्रा पूरी कर गए सी। तां साडे कोल अगले भगत आउंदे आ रामानंद जी। रामानंद जी जिहड़े है इन्हां दा जन्म 1600 जिहड़ा है 1366 तो 1400 जिहड़ा 67 ईस्वी तक इन्हां दा जो जन्म मन्निया जाता है। ब्राह्मण परिवार दे विचों इन्हां दा जन्म हुंदा है। एक उच्च जाति दे होण करके इन्हां अंदर नीवीं जात प्रति कोई किसी भी तरह की कोई शंका जिहड़ी वो नहीं है, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। विद्वानां दे मुताबिक जो प्रमुख साडे भगत होए ने जिवें भगत कबीर जी, भगत पीपा जी, भगत शैन जी ते भगत रविदास जी, इन्हां दे ही जिहड़े आ वो शिष्य सी, इन्हां दे चेले हन। तां असीं अपने आप दर्जा लगा सकते हाँ कि भगत रामानंद जी दी किड्डी जिहड़ा कह लईए भी किड्डी शख्सियत दे मालक ने भगत रामानंद जी। इन्हां दीयां रचनावां जिहड़ियां सानूं 2 ग्रंथ मिलदे आ, श्री रामाचरण पद्धति, श्री वैष्णव मुतावज़ भास्कर, ये 2 ग्रंथ सानूं जिहड़े इन्हां दे मिलदे है। और एक शब्द इन्हां दा श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज है, वो राग है बसंत राग। संदूकड़ी भाषा जिहड़ी ज़्यादातर संस्कृत की थां ते ये हिंदी संदूकड़ी नूं असीं साध भाषा भी कह सकते हाँ। ਉਹ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹੈ।
इस तो बाद भगत बैणी जी साडे कोल इन्हां दे जन्म बारे कोई प्रॉपर नहीं हजे तक पता लग सकिया कि जिन्हां दा जो समा सी वो की सी, परंतु समय बारे इन्हां दा जरूर साडे इतिहासकार लिखते हैं कि 11वीं सदी दे जिहड़ा है 11वीं सदी दे विच इन्हां दा जन्म जो हुंदा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच इन्हां दे 3 शब्द, एक शीरी राग दे विच, एक रामकली ते एक प्रभाती राग दे विच जिहड़ा इन्हां दा बाणी है, सानू 3 शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच मिलते हैं। तो घरदिਆਂ तो चोरी ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ, ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਨਖੇਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਭਗਤ ਬੈਣੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ। ਜਾਤੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਈ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਜਾਤ ਦੇ ਜੱਟ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ 1415 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਦਰਜ ਹਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਮਣ ਜੋ ਪੰਡਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਠਾਕੁਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮਨਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਮਣ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਬਟ ਇਹਦੀ ਦਕਸ਼ਨਾ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਕਸ਼ਨਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਗਊ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਗਊ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਠਾਕੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੱਥਰ ਜਿਹਦੀ ਰੋਜ਼ ਪੂਜਾ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਨਿੱਤ ਦੀ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ 2 ਪਦ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ, ਇੱਕ ਧਨਾਸਰੀ 'ਚ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ, 3 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਪਦ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਆਸਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ। ਪੀਪਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ, ਗੰਗਰੌਨਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ, ਪਰੰਤੂ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਗਤੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜੋ ਹੈ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਿਪੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੇ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਹੈ 1268 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਸ਼ੀਰੀ ਰਾਗ, ਗੁਜਰੀ, ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਔਰ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੰਪਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ਦੇ ਬਾਰਸੀ ਕਸਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਨੇਤਰਹੀਨ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਵੀ ਵੀ ਨੇ, ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਹਿੰਦੀ, ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤਿੰਨੋਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ।
ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਬ੍ਰਹਮਣ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਇੱਕ ਬੈਰਾਗੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੂਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਸੁਰਸਾਵਲੀ ਤੇ ਸਾਹਿਤਯ ਲਹਿਰੀ, ਇਹ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਕ ਹੈ ਜੋ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜੋ ਹਨ ਉਹ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਆਪ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬੈਰਾਗੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਨਿੰਦਿਆ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਪਰਨਿੰਦਾ ਜਾਨੀ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੁਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਪਰਮਾਨੰਦ ਸਾਗਰ, ਧਰੁਵ ਚਰਿੱਤਰ, ਪਰਮਾਦਾਸਕਾ ਅਤੇ ਪਦਦਾਨ ਲੀਲਾ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਧਰੁਵ ਚਰਿੱਤਰ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਸਾਗਰ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਔਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਦਾਸਕਾ ਪਦਦਾਨ ਲੀਲਾ, ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗ੍ਰੰਥ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਤੀ ਜੋ ਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਆਦਿ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ RGC ਬੋੜਾਲ ਦੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ MA ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਭਗਤੀ ਕਾਵ ਧਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਭਗਤੀ ਕਾਵ ਧਾਰਾ ਜਾਨੀ ਜੋ ਆਦਿ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਾਵ ਧਾਰਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਕੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਗਤੀ ਕਾਵ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਉਹ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਧਾਰਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਰਗੁਣ ਧਾਰਾ। ਨਿਰਗੁਣ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਗੁਣ ਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਸਰਗੁਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਮੰਨੇ ਗਏ ਆ। ਸਰਗੁਣ ਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਰੇ ਜਰੇ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ 2 ਧਾਰਾਵਾਂ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਭਗਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 1270 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨਰਸੀ ਬਾਹਮਣੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਰਸੀ ਬਾਹਮਣੀ। ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਸ਼ਿੰਬਾ ਜਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ, ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਿੰਬੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ। ਤਾਂ ਸ਼ਿੰਬਾ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਿੰਬਾ ਜਾਤੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਸ਼ਿੰਬਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸੀ।
ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਿੰਬਾ ਜਾਤੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 61 ਪਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਪਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੂੰ, ਮਰਾਠੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨੀ, ਫਿਰ ਪੂਰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਫਿਰ ਪੱਛਮੀ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀਆਂ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਗਤ ਦੀ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਊਚ ਨੀਚ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਖੰਡਵਾਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਰਾਵਾਵਾਦ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ 1170 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤੀ ਦੇ ਇਹ ਜੰਪਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਉੱਚ ਕੁਲ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਉੱਚ ਕੁਲ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਜੋ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਜਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਰਚਨਾ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਭਗਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। 200 ਜਿਹੜੇ 43 ਸ਼ਲੋਕ ਔਰ 225 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਕਬੀਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਬੀਜਕ ਕਬੀਰ ਗ੍ਰੰਥਾਵਲੀ, ਸਾਖੀ ਕਬੀਰ, ਅਨੁਰਾਗ ਸਾਗਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝੀ, ਉਹ ਬੀਜਕ ਨਾਮ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਬੀਰ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰਜ ਦੇ, ਬੇਸਵਾਰਥ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀਆਂ ਉਹ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ, ਮਾਰਵਾੜੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚਮਿਆਰ ਜਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਉਹ 127 ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ ਉਹ 40 ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ 6 ਉਦਾਸੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੋ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਦੇ ਲਈ ਈਰਖਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਰਾਜੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ 40 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ 16 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ, ਔਰ ਬੇਗਮਪੁਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਗਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਸੀ ਜਨਮ ਹੈ 1376 ਤੇ ਜੋ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਜਦ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ 1491 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਭਗਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1600 ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1366 ਤੋਂ 1400 ਜਿਹੜਾ 67 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ, ਭਗਤ ਸ਼ੈਨ ਜੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਰਜਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਗ੍ਰੰਥ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾਚਰਨ ਪद्धति, ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮੁਤਾਵਜ਼ ਭਾਸਕਰ, ਇਹ 2 ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਗ ਹੈ ਬਸੰਤ ਰਾਗ। ਸੰਦੂਕੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਸੰਦੂਕੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਬੈਣੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਸ਼ੀਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰਾਮਕਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 3 ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ। ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਭਗਤ ਬੈਣੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਭਗਤ ਸੈਨ ਜੀ। ਜਾਤੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਈ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਭਗਤ ਸੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਜਾਤ ਦੇ ਜੱਟ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ 1415 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਦਰਜ ਹਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਮਣ ਜੋ ਪੰਡਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ
ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਠਾਕੁਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮਨਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਮਣ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਬਟ ਇਹਦੀ ਦਕਸ਼ਨਾ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਕਸ਼ਨਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਗਊ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਗਊ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਠਾਕੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੱਥਰ ਜਿਹਦੀ ਰੋਜ਼ ਪੂਜਾ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਨਿੱਤ ਦੀ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸੌਰੀ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ 2 ਪਦ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ, ਇੱਕ ਧਨਾਸਰੀ 'ਚ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ, 3 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਪਦ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਆਸਾ ਤੇ ਇੱਕ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ। ਪੀਪਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ, ਗੰਗਰੌਨਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ, ਪਰੰਤੂ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਗਤੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜੋ ਹੈ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਿਪੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੇ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਹੈ 1268 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਸ਼ੀਰੀ ਰਾਗ, ਗੁਜਰੀ, ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੰਪਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ਦੇ ਬਾਰਸੀ ਕਸਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਨੇਤਰਹੀਨ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਵੀ ਵੀ ਨੇ, ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਹਿੰਦੀ, ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤਿੰਨੋਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਬ੍ਰਹਮਣ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਇੱਕ ਬੈਰਾਗੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੂਰ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਸੁਰਸਾਵਲੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਯ ਲਹਿਰੀ, ਇਹ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਕ ਹੈ ਜੋ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜੋ ਹਨ ਉਹ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਆਪ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬੈਰਾਗੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਨਿੰਦਿਆ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਪਰਨਿੰਦਾ ਜਾਨੀ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੁਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਪਰਮਾਨੰਦ ਸਾਗਰ, ਧਰੁਵ ਚਰਿੱਤਰ, ਪਰਮਾਦਾਸਕਾ ਅਤੇ ਪਦਦਾਨ ਲੀਲਾ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਧਰੁਵ ਚਰਿੱਤਰ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਸਾਗਰ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਔਰ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਦਾਸਕਾ ਪਦਦਾਨ ਲੀਲਾ, ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗ੍ਰੰਥ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਤੀ ਜੋ ਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਆਦਿ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ।